Motion of system of particles and rigid bodies unit 5 topic la multiple choice question நம்ம first பார்க்கலாம் பாருங்க. The center of mass of a system of particle does not depends upon generally center of mass of a system of particle எடுத்தோம்னா நமக்கு ஃபார்முலா வந்து RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus so on அப்படின்னு எழுதிட்டு divide by m1 plus m2 plus so on அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். n particles n terms எழுதணும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த r1 r2 எல்லாம் வந்து distance of the particles வந்து டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ position of particles டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, relative distance between particles டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, mass of the particle ஃபார்முலால வந்திருக்கு. ஸோ மாஸ் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. ஆனா இந்த ஃபார்முலால பாருங்க force acting on a particle வந்து கிடையாது. அதனால வந்து center of mass independent of force acting on a particle. So first question க்கு வந்து fourth option correct. A couple produces pure rotation, pure translation, rotation and translation, no motion. Actually couple means two equal and opposite forces acts on a body at two different points produces turning effect is known as couple. அப்ப turning effect என்ன பாத்தீங்கன்னா rotational motion. அப்படின்னா வந்து couple will produce only rotational motion. So purely rotational motion. Couple produces purely rotational motion. For second question, first option correct. A particle is moving with a constant velocity along a line parallel to positive x-axis. The magnitude of its angular momentum with respect to the origin is 0, increasing with x, decreasing with x, remains constant. Actually, formula for angular momentum is momentum into perpendicular distance. Let us take this y-axis, this x-axis. Now particle is moving parallel to x-axis with the constant momentum. Momentum is equal to m into v. Now we have to find about origin. This is the origin. About origin, if you want to find the momentum, that means momentum into perpendicular distance only we have to take. Perpendicular distance is this y. This y remains constant. So angular momentum is equal to momentum into perpendicular distance we are taking. Momentum is mv and perpendicular distance is y here. Y constant, since this particle moves parallel to x-axis, so that y remains constant. So y is constant, m is constant, so that angular momentum remains constant. So angular momentum remains constant for this question. For this question, answer is fourth option correct. A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? Let us first write given data. என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க எழுதலாம் பாருங்க. given வந்து மாஸ் வந்து நமக்கு 3 kg கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து ரேடியஸ் வந்து 40 cm கொடுத்திருக்காங்க. அதை மீட்டரா மாத்தலாம். 40/100 ஈக்குவல் டு நமக்கு 0.4 மீட்டர் கிடைக்குது. அடுத்து வந்து நமக்கு ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் எவ்வளவுன்னு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் த்ரூ தி ரோப் வந்து 30 நியூட்டன் கொடுத்திருக்காங்க. சரி, இப்போ இதை வந்து சால்வ் பண்ண பாருங்க. இப்போ நம்ம ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துங்க. இந்த சிலிண்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ரோப் வந்து நம்ம கட்டிட்டு இந்த ரோப் வழியா ஃபோர்ஸ் இப்படி அப்ளை பண்றோம் ஃபோர்ஸ். ஸோ இப்போ இதுதான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், ரேடியஸ் தான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். டார்க்கு வந்து ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எஃப் இன்ட்டு ஆர் வரும். இன்னொரு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் டார்க் ஈக்குவல் டு ஐ ஆல்ஃபான்னு இருக்கும். இங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல்னால எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆல்ஃபா அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்ஃபா தானே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆர் டிவைட் பை ஐன்னு வருது. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார் ஏ சிலிண்டர், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாலோ சிலிண்டர் கொடுத்திருக்காங்க. ஹாலோ சிலிண்டர் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் ஏ சிலிண்டருக்கு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் ஏ சிலிண்டர் ஹாலோ சிலிண்டருக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா mr ஸ்கொயர். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் ஏ சாலிட் ஹாலோ சிலிண்டர் வந்து mr ஸ்கொயர். ஸோ அப்போ எஃப் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஐ வந்து mr ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன். மேல வந்து ஆர் மட்டும் தான் இருக்கு. எஃப் இன்ட்டு ஆர் டிவைட் பை mr ஸ்கொயர். ஸோ இந்த ஆர் இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிட்டு போனா நமக்கு ஆல்ஃபாக்கு என்ன வருது பாத்தீங்கன்னா எஃப் டிவைட் பை எம் இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு ஃபார்முலா கிடைச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து எல்லா வேல்யூயும் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைட் பை எம் இன்ட்டு ஆர் இருக்கு. எஃப் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க, 30 கொடுத்துருக்காங்க. மாஸ் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க, 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஆர் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 0.4 நம்ம 4/10 கூட எழுதிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த 30யும் 3யும் கேன்சல் பண்ணா மேல 10 வருது. இந்த 10 மேல போயிருச்சுன்னா 100 டிவைட் பை 4ன்னு கிடைக்குது. 100யும் 4யும் கேன்சல் பண்ணா நமக்கு 25 கிடைக்குது. சரிங்களா? அப்போ வந்து 25 radian per second square. Actually alpha unit என்ன பாத்தீங்கன்னா radian per second square. So that fourth question நமக்கு ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா 25 radian per second square. Second option correct. Second option correct ஆ வந்திருக்கு. A closed cylinder container is partially filled with water
as the container rotates in a horizontal plane about a perpendicular bisector, its moment of inertia. நம்ம வந்து எப்பவுமே இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது, அதாவது சிலிண்டர் ரொட்டேட் பண்ணும்போது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னால இந்த வாட்டர் மாலிகுல் எல்லாம் மூவ்ஸ் அவே, ட்ரைஸ் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் தி ஆக்சிஸ் வரும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆக்சுவலா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்னா mk ஸ்கொயர்னு வரும். இந்த k ஸ்கொயர் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு r ஸ்கொயர் வரும். வேற rன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். சோ தட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு r ஸ்கொயர் வருது. அப்போ வந்து இந்த கண்டெய்னர்ல பார்ஷியலி ஃபில்டு கண்டெய்னர்ல வாட்டர் எடுத்துட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து வாட்டர் மாலிகல்ஸ் வந்து ட்ரைஸ் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வரதுனால ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இன்க்ரீசஸ், மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இன்க்ரீசஸ். A rigid body rotates with an angular momentum L. If its kinetic energy is halved, the angular momentum becomes. ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன ஆகுது, கைனடிக் எனர்ஜி இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டா ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன ஆகும்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் ஆங்குலர் மொமெண்ட்டுக்கு ரிலேஷன் எழுதணும். கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் பை 2i. வேறு எல்ன்றது ஆங்குலர் மொமெண்ட், ஐ வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2ik அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 2ik எடுத்துக்கிறோம். இதுல இருந்து ஐ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கான்ஸ்டன்ட், 2 கான்ஸ்டன்ட். ஸோ தட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் k அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ இனிஷியலா k1 வந்து கேன்னு எடுத்துக்கலாம். k2 வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து k/2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆஃப் ஆயிருச்சு. k2 வந்து ஆஃப்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ L1 வந்து Lன்னு எடுத்துங்க. L2 ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா? சரி, இப்போ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. நமக்கு இப்போ என்ன ஃபார்முலா வந்திருக்குன்னா வந்து L டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ரூட் ஆஃப் kன்றதுனால L1 by L2 இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் k1 by k2ன்னு எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? L1 வந்து Lன்னு போட்டுங்க. L2 தான் நமக்கு தேவை. L2 போட்டுட்டு ரூட் ஆஃப் k1 வந்து kன்னு எழுதி k2 வந்து என்ன பண்ணனா k/2ன்னு எழுதிக்கிங்க. k கேன்சல் ஆயிருச்சு. சரிங்களா? அப்போ இங்க வந்து என்ன இருக்குன்னா 2 இந்த மேல வந்துருது. அப்போ L/L2 இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ரூட் ஆஃப் 2ன்னு வருது. ஆங்குலர் மொமெண்ட், ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் L2, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு L/√2. ஸோ ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் பிகம்ஸ் L/√2. L/√2ன்றது நமக்கு ஃபோர்த் ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கு. A particle undergoes uniform circular motion. The angular momentum of the particle remains conserved about first option center point of the circle, the point on the circumference of the circle, any point inside the circle, any point outside the circle. First நமக்கு வந்து சர்க்குலர் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் என்ன தெரியும். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட், எல்லா பாயிண்ட்ல கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும். சரிங்களா? அடுத்து வந்து வெலாசிட்டி எல்லா பாயிண்ட்லயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வெலாசிட்டி வந்து டேஞ்சென்டலா இருக்கும். வெலாசிட்டி வந்து டேஞ்சென்டலா இருக்கும். இங்க வந்து ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் எங்க வந்து கன்சர்வ்டா, எந்த பாயிண்ட்ல எடுத்தா கன்சர்வ்டா இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஆங்குலர் மொமெண்டம்க்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா mvr, r cross p அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். mvr மொமெண்டம் வந்து mv, இது வந்து r. இப்போ வந்து நம்ம ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் நம்ம எடுத்த பாயிண்ட் வந்து சென்டர்னு எடுத்திருந்தோம்னா கண்டிப்பா ஸ்பீட் வந்து யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல போயிட்டு இருந்தா ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ mv வந்து கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ஆரும் கான்ஸ்டன்டா இருந்தாங்கன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் நமக்கு. அப்போ ஆர் கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ற பாயிண்ட்ல இருந்து இப்போ பொசிஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் இருக்கு இல்லைங்களா. சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் P, இந்த பாயிண்ட் Q, இந்த பாயிண்ட் R, இந்த பாயிண்ட் Sன்னு இருக்குங்க. இந்த PQRS எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து சென்டர்ல இருந்து பார்க்கும்போது சேம் டிஸ்டன்ஸா இருக்குதுனால அப்போ பாயிண்ட் நம்ம எடுத்தது சென்டர்ல இருந்தா அப்போ ஆர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். எனிவே மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்ட், அதாவது மேக்னிட்யூட் ஆஃப் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டம் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு வரும். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு if the point is taken எங்க பாத்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் தி சர்க்கிள் எடுக்கணும். ஸோ 7th கொஸ்டினுக்கு நமக்கு ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். when a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along. ஆங்குலர் மொமெண்டம்க்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து r cross p. ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன ஃபார்முலானா r cross p. r cross p னா இது கிராஸ் ப்ராடக்ட். அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டம் will be perpendicular to the plane in which r and p present. அதாவது வந்து ஒரு பிளேன் இப்படி எடுக்கிறோம்னு வச்சுங்க, இதுதான் ஒரு பிளேன் அப்படின்னு எடுத்துங்க. சரிங்களா? இந்த பிளேன்ல பொசிஷன் வெக்டாரும் மொமெண்டமும் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். மொமெண்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர்ல தான் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கும். அதாவது ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம் பர்பண்டிகுலர் டு both position vector as well as both position vector as well as momentum. அப்படின்னா angular momentum act along the plane in which perpendicular to the plane in which position vector and momentum are present அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அப்போ எந்த பிளேன்ல பார்ட்டிகல் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் அந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர்ல தான் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கும். ஸோ a line perpendicular to the plane of rotation அந்த டைரக்ஷன்ல தான் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 8th கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்ட்.
Two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through center and perpendicular to the plane of disc with angular velocity omega 1 and omega 2. They are brought in contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during this process. Loss of energy கிட்டிருக்காங்க. இங்க loss of energy என்றது kinetic energy. அப்போ loss of energy னா kinetic energy னா first நம்ம kinetic energy ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும். kinetic energy ஃபார்முலா என்ன பாத்தீங்கன்னா L square by 2i இந்த ஒரு ஃபார்முலா எழுதலாம். angular momentum square by 2i எடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா kinetic energy equal to half I omega square, half I omega square, half into moment of inertia into angular velocity square. First particle kinetic energy initial வந்து I k1 is equal to I1 omega 1 square எழுதிங்க. செகண்ட் பார்ட்டிகளுக்கு வந்து கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் இன்ட்டு I2 இன்ட்டு ஒமேகா 2 ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிக்கிங்க. அப்போ இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் I1 ஒமேகா 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆஃப் I2 ஒமேகா 2 ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? சரி, இப்போ வந்து ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரிசல்டன்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். ரிசல்டன்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எடுக்கணும். ஸோ அக்கார்டிங் டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் angular momentum, conservation of angular momentum and simple வந்து capital L ன்னு எடுத்துக்கிறேன். என்ன symbol for angular momentum L. According to conservation of angular momentum எடுத்தீங்கன்னா final angular momentum of the system is equal to initial angular momentum of the system. ஃபைனலா வந்து அந்த ரெண்டு டிஸ்கும் டுகெதரா ரொட்டேட் ஆகிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா total moment of inertia I1 plus I2 into final angular velocity omega எடுத்துட்டு initial angular momentum போடுறோம். initial angular momentum வந்து I1 omega 1 plus I2 omega 2. இங்க வந்து நமக்கு I1 equal to I2 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. டூ டிஸ்க் ஆஃப் சேம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சேம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியானா I1 is equal to I2 நம்ம எடுத்துக்கிறோம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா இங்க என்ன ஆயிரும்னா 2i லெஃப்ட் சைட்ல வந்து 2i ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு வந்து I காமனா எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ஒமேகா 1 பிளஸ் ஒமேகா 2 அப்படின்னு கிடைக்குது. இப்போ இந்த I காமனா கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒமேகா ஃபைனல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா 1 பிளஸ் ஒமேகா 2/2 அப்படின்னு கிடைக்குது. சரி, இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட்டு I இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர், ஆஃப் இன்ட்டு I வந்து 2i கரெக்டுங்களா இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர். ஏன் 2i போட்டுருக்குன்னா ரெண்டு டிஸ்க் வந்து டுகெதரா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் வந்து ஒமேகா 1 பிளஸ் ஒமேகா 2/2 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி வேணும். நமக்கு லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி, ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கணும். இப்போ ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி பாருங்க ஆஃப் இன்ட்டு 2i இன்ட்டு நமக்கு ஒமேகா 1 பிளஸ் ஒமேகா 2/2 ஹோல் ஸ்கொயர்னு வருது இல்லைங்களா? மைனஸ் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி. இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜிக்கு வந்து I1 I2 ஈக்குவல்னு போட்டுங்க. அப்படி போட்டீங்கன்னா ஆஃப் I ஒமேகா 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆஃப் I ஒமேகா 2 ஸ்கொயர். இப்போ இதை வந்து சிம்பிளை பண்ணோம். நமக்கு இது சிம்பிளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இதை சிம்பிளை பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து மைனஸ் 1/4 I ஒமேகா 1 மைனஸ் ஒமேகா 2 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இதை சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா. ஸோ லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் வருது. ஏன் நெகட்டிவ் வருதுன்னா அதுதான் லாஸ்ன்னு சொன்னதுனால நெகட்டிவ் வருது. ஸோ அந்த நெகட்டிவ் விட்டுட்டு நம்ம லாஸ்ன்னு சொன்னதுனால நெகட்டிவ் விட்டுருங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 1/4 I இன்ட்டு ஒமேகா 1 மைனஸ் ஒமேகா 2 ஹோல் ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் தி லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ 9th கொஸ்டினுக்கு நமக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். A disk of moment of inertia IA is rotating in a horizontal plane about its symmetry axis with a constant angular speed omega. Another disk initially at rest of moment of inertia IB is dropped coaxially onto the rotating disk. Then both the disks rotate with the same constant angular speed. The loss in kinetic energy due to friction in this processes. அதாவது போன சம பண்ண இல்லைங்களா அதே சமதான் இது. ஆனால் இங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு டிஸ்குடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டிஃபரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து செகண்ட் டிஸ்க் ரெஸ்ட்ல இருக்கிறதுனால செகண்ட் டிஸ்க் வந்து ஆங்குலர் வெலாசிட்டி 0 எடுத்துக்கலாம். அப்போ இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க் மட்டும் தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க் மட்டும் ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி எடுத்துங்க. ஆஃப் I1ன்றது IA ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம். செகண்ட் டிஸ்க் வந்து 0 ஆங்குலர் வெலாசிட்டினால செகண்ட் டிஸ்க்கு நம்ம வந்து கைனடிக் எனர்ஜி எடுக்கல. சரிங்களா? இப்போ வந்து ரெண்டு டிஸ்க் கம்பைன் டுகெதரா பண்ணும்போது ஃபைனலா டுகெதர் ரொட்டேட் ஆகிறதுனால அக்கார்டிங் டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எடுத்தோம்னா நம்ம அக்கார்டிங் டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எடுத்தோம்னா நமக்கு ஃபைனல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி கிடைச்சிரும். ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்ட் எடுத்தோம்னா ரெண்டு டிஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா சம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார்முலா I ஒமேகா அது ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் நமக்கு. ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார்முலா வந்து I இன்ட்டு ஒமேகா. சரிங்களா? அப்போ IA plus IB தான் மொத்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இன்ட்டு ஃபைனல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு IA இன்ட்டு இது ஃபைனல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா டேஷ்னு எடுத்துங்க. இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்ட் வந்து IA இன்ட்டு ஒமேகா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா? ஸோ ஒமேகா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்க
IA into omega divided by IA plus IB அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. சரிங்களா? சரி, இப்போ ஃபைனல் ஆங்குலர் நமக்கு ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி வேணும்னா ஃபைனலுக்கு என்ன ஃபார்முலா எடுக்கலாம் பாருங்க. ஃபைனல் இஸ் ஈக்குவல் டு half I ஒமேகா ஸ்கொயர். I வந்து எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா IA plus IB இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஒமேகா ஸ்கொயர் எடுத்துக்கணும். ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட்டு IA plus IB இன்ட்டு ஒமேகா வந்து IA ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைட் பை இது ஒமேகா டேஷ் ஃபைனல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி டிவைட் பை IA plus IB ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஸ்கொயரும் இந்த IA plus IBயும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. இப்போ நமக்கு லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி கேட்டிருக்காங்க. டெல்டா கேன்றது லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜின்னு போட்டுட்டீங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கலாம். ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி பாருங்க எவ்வளவு வந்திருக்கு நமக்கு ஆஃப் இன்ட்டு IA ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைட் பை IA பிளஸ் IB கரெக்டுங்களா? பிளஸ் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளவு சொல்லுங்க, மைனஸ் போட்டு இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் இன்ட்டு IA இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர். இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணணும். இப்போ சிம்பிளை பண்ணோம்னா நமக்கு லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட்டு IA இன்ட்டு IB டிவைட் பை IA பிளஸ் IB இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர். ஸோ இதுதான் வந்து லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்ட். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்ட். தி ரேஷியோ ஆஃப் தி ஆக்சலரேஷன் ஃபார் ஏ சாலிட் ஸ்பியர் rolling down an inclined plane of angle theta without slipping and with slipping down the inclined plane during rolling motion is. அதாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே ஆக்சலரேஷன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும். ஆக்சலரேஷன் ரேஷியோ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. அதாவது இங்க பாருங்க rolling down an inclined plane angle theta without slipping and slipping. அதாவது without slipping எடுத்தீங்கன்னா அதாவது இதுதான் வந்து இங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது இன்க்ளைன் பிளேன் எடுத்துக்கலாம் தீட்டான்னு. வித்தவுட் ஸ்லிப்பிங் எடுத்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது வித்தவுட் ஸ்லிப்பிங்னா ஃபேர் ரோலிங்க்கு வந்து ஃபேர் ரோலிங்க்கு ஆக்சலரேஷன் அதாவது ஃபேர் ரோலிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஃபேர் ரோலிங்க்கு ஆக்சலரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா G sin theta டிவைட் பை 1 plus K ஸ்கொயர் பை R ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். அதே ஸ்லிப்பிங்க்கு அதாவது ஸ்லிப்பிங் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பிங் கண்டிஷன் இது தீட்டா எடுத்து இன்க்ளைன் பிளேன் இப்போ வந்து இப்படி வருது. ஸ்லிப்பிங் ஆக்சலரேஷன் டியூரிங் ஸ்லிப்பிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்லிப்பிங் கண்டிஷனுக்கு வந்து அதாவது வித்தவுட் ரோலிங் தான் ஸ்லிப்பிங் அர்த்தம். அதுக்கு வந்து G sin theta ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும் நமக்கு. சரி, இங்க வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் ஏ சாலிட் ஸ்பியர் வந்து என்ன வரும்னா 2/5 mr ஸ்கொயர் வரும். அடுத்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார்முலா வந்து mk ஸ்கொயர்னு ஃபார்முலா. இது ரெண்டுமே டிவைட் பண்ணோம்னா நம்ம k ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2/5 r ஸ்கொயர் அப்படி நமக்கு கிடைக்கும். இங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வந்து நமக்கு வித்தவுட் ஸ்லிப்பிங் அண்ட் ஸ்லிப்பிங் அப்படி கேட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் இன் ஸ்லிப்பிங் வித்தவுட் ஸ்லிப்பிங் தான் ஃபியர் ரோலிங் டிவைட் பை ஆக்சலரேஷன் ஃபார் ஸ்லிப்பிங் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின். இது ஈக்குவல் என்ன எழுதலாம்னா வித் ரோலிங்க்கு வந்து என்ன பாருங்க G sin theta டிவைட் பை 1 plus K ஸ்கொயர் பை R ஸ்கொயர் வருது. சரிங்களா? ஸ்லிப்பிங்க்கு என்ன வருது G sin theta வருது. அப்போ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் G sin theta கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் பாருங்க 1/1 plus K ஸ்கொயர் பை R ஸ்கொயர். K ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து இங்க 2/5 R ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல இருந்து K ஸ்கொயர் பை R ஸ்கொயர் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா 2/5 வந்துடும். 2/5 வருது நமக்கு. அப்போ K ஸ்கொயர் பை R ஸ்கொயர் பிளேஸ்ல நம்ம 2/5 போட்டலாமா? ஸோ 1 plus 1/2/5. இது எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்குது பாருங்க 5/7 கிடைக்குது. ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் 11th கொஸ்டினுக்கு வந்து தி ரேஷியோ ஆஃப் தி ஆக்சலரேஷன் ஃபார் சாலிட் ஸ்பியர் ரோலிங் டவுன் அண்ட் இன்க்ளைன் பிளேன் ஆங்கிள் தீட்டா வித்தவுட் ஸ்லிப்பிங் அண்ட் வித் ஸ்லிப்பிங்க்கு வந்து நமக்கு 5:7 என்ற ஆன்சர் கரெக்ட்ப்பா. 11th கொஸ்டினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கு. From a disc of radius r, a mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disc about a perpendicular axis passing through it? So இந்த சம் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். கவனிங்க, இப்போ வந்து ஒரு டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து ஒரு டிஸ்க் இப்படின்னு எடுத்துங்க. இப்போ வந்து about இந்த ஆக்சிஸ் வந்து moment of inertia I is equal to நமக்கு mr ஸ்கொயர் பை 2 அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். ஆனா இங்க கொஸ்டின்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து ஒரு போர்ஷன் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த போர்ஷன் ரிமூவ் பண்ணதுடைய ரிம் வந்து எங்க பாஸ் ஆகுதுன்னா எப்படி சென்டர்ல அதாவது சென்டர்ல பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ சென்டர்ல பாஸ் ஆகுது. அப்போ ரிமூவ்டு போர்ஷனுக்கு வந்து நம்ம ரேடியஸ் வந்து r/2ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ ரிமூவ்டு போர்ஷனுக்கு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நம்ம வந்து I டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ நெட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வேணும்னா நெட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக்கு என்ன பண்ணணும்னா I மைனஸ் I டேஷ் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் நம்ம. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம I டேஷ் தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். I டேஷ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாருங்க. I டேஷ்க்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ரிமூவ்டு போர்ஷன் மாஸ் m டேஷ்னு வச்சுட்டு அந்த ரேடியஸ் வந்து r/2னால r/2
2 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். r by 2 ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுத்துட்டு டிவைட் பை 2 போட்டோம்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஐ டேஷ்ன்றது இது எபோட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ன்னு வருது. எபோட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வருது. நமக்கு ஐ டேஷ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஐ டேஷ் எபோட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் தான் இது கண்டுபிடிச்சிருக்கும். சரிங்களா? ஐ டேஷ் எபோட் சென்டர். ஸோ எம் டேஷ் என்ன பண்ணலாம்னா மாஸ் பர் யூனிட் ஏரியா எடுத்துக்கலாம். மாஸ் பர் யூனிட் ஏரியானா டோட்டல் மாஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் பை 4 இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை பை ஆர் ஸ்கொயர். இப்படி ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். மாஸ் பர் யூனிட் ஏரியா சேம்னு பை ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ எம் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை 4னு கிடைக்குது. சரி, இப்போ நமக்கு ஐ டேஷ் தானே வேணும். ஐ டேஷ்ன்றது இந்த ரிமூவ்டு போர்ஷனுக்கு வந்து எபோட் ஆக்சிஸ் பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் தி டிஸ்க் இங்க வேணும் ஐ. அப்போ ஐக்கும் ஐ டேஷுக்கும் ஐசி டேஷுக்கும் ரிலேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேரல் ஆக்சிஸ் தேர்ம் எடுக்கணும். ஸோ ஐ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஐசி டேஷ் பிளஸ் எம்எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி எடுக்கணும். ஐசி டேஷ் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா ஐசி டேஷ் வந்து எம் டேஷ் பிளஸ்ல எம் பை 4னு போட்டுக்குங்க. அது வந்து ஆர் பை 2 ஹோல் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹோல் பை 2 இதுதான் ஐசி டேஷ் பிளஸ் எம்எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எம் பை 4 இன்ட்டு ஆர் வந்து ஆர் பை 2 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. சரி, இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இங்கே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். இங்கே ஐ நெட் அதாவது நெட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலாக ஐ எவ்வளோ வந்தது? ஐ வந்து எம்ஆர் ஸ்கொயர் பை 2னு வந்துருச்சு. மைனஸ் ஐ டேஷ்ன்றது தான் இந்த இங்கே நமக்கு கண்டுபிடிச்சது நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். சரிங்களா? அது என்ன வருது பாருங்க, எம் பை 4 இன்ட்டு ஆர் பை 2 ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2 அடுத்து பிளஸ் எம் பை 4 இன்ட்டு ஆர் பை 2 ஹோல் ஸ்கொயர். அதாவது இந்த ரிமூவ்டு போர்ஷனுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எபோட் அதாவது ஆக்சிஸ் பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் தி டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா, அது கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரிமூவ்டு போர்ஷனுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எபோட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்து இந்த ரிமூவ்டு போர்ஷனுடைய மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எபோட் ஆக்சிஸ் வந்து ஒரிஜினல் ஆக்சிஸ்ல கண்டுபிடிக்கும் போது பேரலல் ஆக்சிஸ் போட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடும். இப்போ இதுல என்ன காமன் எடுக்கலாம்னா ஆஃப் எம்ஆர் ஸ்கொயர் காமன் எடுத்துடலாம். ஆஃப் எம்ஆர் ஸ்கொயர் காமன் எடுத்துட்டீங்கன்னா பிராக்கெட்ல இங்க 1 இருக்கும் மைனஸ் இங்க வந்து என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இங்க 1/16 இருக்கும். கரெக்டுங்களா? இங்க வந்து இங்க நமக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த 1/2 வெளியே எடுத்ததுனால இங்க என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் இங்க 1/8 இருக்கும். இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணுவோம். இதை சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த 12th கொஸ்டினுக்கு வந்து 13 mr ஸ்கொயர் பை 32 பை அதாவது எல்சிஎம் எடுத்துட்டு சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எஃபெக்டிவ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து 13 mr ஸ்கொயர் பை 32ன்னு செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டா வரும். The speed of a solid sphere after rolling down from rest without sliding on an inclined plane of vertical height h's. அதாவது வந்து pure rolling தான் without sliding அப்படின்னு சொல்றாங்க நமக்கு. அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இது ஒரு inclined plane அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இங்க வந்து height of the inclined plane hன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த ஸ்பியர் வந்து இப்படி ரோல் ஆயிட்டு வருது. ரோல் ஆயிட்டு வரும்போது inclined plane ரோல் டவுன் ஆயிட்டு வரும்போது நமக்கு எவ்வளவு வெலாசிட்டி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. வெலாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2gh டிவைட் பை 1 plus k ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் வரும். நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து போன சம்ல வந்து k ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா? k ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபார் சாலிட் ஸ்பியருக்கு வந்து 2/5. ஸோ அப்போ k ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளேஸ்ல 2/5 போட்டீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் 2gh டிவைட் பை 1 plus 2/5. இது எல்சிஎம் எடுக்கணும். எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா 7/5 வரும். 5 மேலே போயிடுச்சுன்னா 2 × 5 10 வரும். ஸோ நமக்கு வந்து ஆன்சர் 10gh டிவைட் பை 7. 10gh by 7 velocity வந்து நமக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட். ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரூட் ஆஃப் 10gh by 7. The speed of the center of a wheel rolling on a horizontal surface is v0. A point on the rim in level with the center will be moving at a speed of dash. அதாவது வந்து ஒரு ஃபியூர் ரோலிங்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஒரு ஃபியூர் ரோலிங் மோஷன்ல இப்படி இருக்கு. இப்போ நமக்கு சென்டர்னு இருக்குங்களா, அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இன்னொரு பாயிண்ட் பி பாயிண்ட்னு எடுத்துங்க. அப்போ சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு மூவ்ஸ் வித் வெலாசிட்டி v0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் பில எவ்வளவு வெலாசிட்டி இருக்குன்றாங்க. அப்போ பாயிண்ட் பில வந்து டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனால v0 வெலாசிட்டி இருக்கும். அடுத்து ரோலிங் மோஷன் அதாவது ரொடேஷனல் மோஷனால டான்ஜென்டல் வெலாசிட்டி r ஒமேகா வரும். இந்த r ஒமேகா ஈக்குவல் டு v0 வரும். என்ன பியூர் ரோலிங்கா இருக்கு. அப்போ இந்த ரெண்டு வெலாசிட்டி 2 வெலாசிட்டிஸ் ஆர் பர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சுன்னா 2 ஈக்குவல் வெக்டார் பர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்டன்ட் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு √2 டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் தி வெக்டார்னு கிடைக்கும். அப்போ √2 டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் தி வெக்டார்ன்றது நமக்கு 14th கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். A round object of mass m and radius r rolls down without slipping along an inclined plane. The frictional force dissipates kinetic energy as it decreases the rotational motion, decrease the rotational and translational motion, converts translational energy into rotational energy சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வந்து நமக்கு நல்ல கவனிங்க, இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் வந்து இப்போ பாருங்க. இப்போ வந்து இது வந்து இன்க்ளைன் பிளேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ இங்க ஆங்கிள் தீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. இப்படி ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. சரிங்களா? இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு இங்க ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இது எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஆக்சுவலா mg sin θ புல்லிங் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது. ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும். இந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் டான்ஜென்டலி அப் தி பிளேன் ஆக்ட் ஆகுது.
அப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரேடியஸ் பர்பண்டிகுலரா இருக்கிறதுனால, அதாவது இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இருக்கிறதுனால டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த டார்க் ப்ரொடியூஸ்னால ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இந்த டைரக்ஷன்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களுக்கு ரொட்டேஷனல் மோஷனை கிரியேட் பண்ணுது. அட் தி சேம் டைம் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் mg sin θ அப்போஸ் பண்ணுது, அதாவது டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனை அப்போஸ் பண்ணுது. அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனை அப்போஸ் பண்ணிட்டு ரொட்டேஷனல் மோஷனை கிரியேட் பண்ணுது. அது இல்லாமல் அந்த ஃபியூர் ரோலிங்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஃபியூர் ரோலிங் வரும்போது அந்த பாட்டம் மோஸ்ட் பாயிண்ட்ல வந்து வெலாசிட்டி ஜீரோவா இருக்கும். வெலாசிட்டி ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி ரெஸ்ட், இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி ரெஸ்ட்னா ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ இருக்கும். அப்போ ஒர்க் டன் ஜீரோனா கைனடிக் எனர்ஜி டிசிபேட் பண்ணாது, கைனடிக் எனர்ஜி டிசிபேட் பண்ணாது. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி டிசிபேட் பண்ணலன்னா அப்போ டிக்ரீசிங் டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி ரொட்டேஷனல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கு. அப்போ ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணிருக்கு, ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் பண்ணல, டிரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி தான் டிக்ரீஸ் பண்ணிருக்கு. அப்போ எனர்ஜியும் லாஸ் ஆகல. அப்போ பார்ட் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி ரொட்டேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கு. பார்ட் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜியா ரொட்டேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜியா இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுது. அப்போ எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் பாருங்க, கன்வெர்ட்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி இன்டு ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி அப்படின்னு நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்ட்.